Then we move on to cloud services. Cloud services we have a arrangement with Azure, we have an arrangement with AWS, we have an arrangement with Neve Cloud, Ananta Cloud, and the Mari. So we have different arrangements for us. Neve Cloud enga, Ananta Cloud enga, AWS enga, Azure enga. This positioning clarity we must know. Where do we position for private data centers or Neve and Ananta? Ananta is STPI or a cloud. Neve அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு local data center in India. 3-4 data center வச்சிருக்கோம். Compare that with AWS and Azure. Where do we position what? நீ சொல்லு. When an enterprise company or நல்ல எனக்கு named company வேணும் அப்படின்னா public cloud அப்படின்னா நம்ம AWS, Azure, GCP we can position. And then எனக்கு cost concern இருக்கு or I want to secure my cloud within India, எனக்கு வெளில எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னா எனக்கு வந்து private cloud, that is their own cloud, dedicated server இருக்கும். Whereas public cloud of இந்த AWS இந்த Azureலாம் பார்க்கும்போது shared instance தான் இருக்கும். ஸோ என்டர்பிரைஸ் வரும்போது இல்லைனா பப்ளிக்னு இருந்தால் ஓகேன்னும் போது AWS, Azure, GCP. Whereas cost concern இல்லை இந்தியாவுக்குள்ள இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா you can go for private cloud. The big difference, everybody will say, hey, AWS or Azure can be far more secure than Ananta Cloud or Neve. This is natural. Yes, it is true that they can be far more secure. ஏன்னா அவன் செக்யூரிட்டி இதுக்குல அதெல்லாம் நம்ம எனேபிள் பண்ணி அதுக்கு ரூல் செட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டா they become secure. Whereas இங்கே Ananta Cloud or Neve Cloudல we may have to set up some, they may not say எங்கள்கிட்ட WAF இல்லை, பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹால்டாஸ் மாதிரி ஒரு WAF போயிட்டு செக்அப் பண்ணிவிட்டு, ஸோ ஒரு பேக்கெட் இங்கே போகும்போது ஹால்டாஸ் சர்வர் அவங்களுடைய க்ளவுடில் போயிட்டு ஹிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரும். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லாட்டி நம்மளே நீ இதை செட் பண்ணுறியா, நான் உனக்கு இந்த இது கொடுத்து வைக்கிறேன், இதை நான் செட்டப் பண்ணுறேன். we may have to set up a security around it. இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ positioning is when a customer is extremely price conscious, we can position this and tell them we will have to build on top of it. அது காஸ்ட் ஆகும். ஆனாலும் இது எல்லாத்தையும் பண்ணினாலும் 50% காஸ்ட்டில் கொடுக்குறான். ஏடபிள்யூஎஸ்லேயோ நம்ம போயிட்டு போடுறதோட பாதி காஸ்ட் இருக்குது இவங்ககிட்ட. பட் இங்கே த செக்யூரிட்டி பார்ட் ஆஃப் இட் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன். அங்கே அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி 2 இருக்குது. ஸோ திஸ் கேன் பாசிபிளி பிகாஸ் இட் ஹேஸ் டு hit multiple loops, multiple routers before the multiple router. ஏன்னா ஒரு ஹால்டாஸ் வேஃப் போகும், அப்புறம் வேற எங்கேயாவது எக்ஸிடிஎம் இடிஆருக்கு போகும், அப்புறம் இவங்ககிட்ட வரும், அப்புறம் கொஞ்சம் டிலே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் when a person is really not, I'm not really too concerned about that, it's okay, a few millisecond delay is okay, then we can go for it. But it will come at 50% cost. So that is one advantage. So inge da AWS and Azure, AWS we are an advanced consulting partner. We are not now, but we will be. So therefore we can communicate to our customers that we are advanced consulting partners. And for Azure, we are a premium select partner. அந்த ஒரு லெவலில் இருக்கோம் அப்படின்னு. Again, we are not there, but we will be. So we have to position ourselves on that. More importantly, இங்கே இன்னைக்கு வந்து work from home demands are increasing, which means in a particular laptop, in an endpoint, more and more software, more and more data is residing here. And if a disgruntled employee கடுப்பான முடின்னு ஃபார்மேட் அடிச்சு விட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. So a lot of companies today are doing backup, automated backup. அதில் தான் இந்த Commvault போட்டிருக்கோம். Commvault வந்து automated backup of endpoints
ஆர் wherever at the even server and then அது பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் காம்வால்ட் இஸ். காம்வால்ட் ஹேஸ் டு பி பொசிஷன்ட். கஸ்டமர் கிட்ட போகும்போது காம்வால்ட் டேட்டா பேக்கப் பொசிஷன் பண்ணணும். இடிபி பற்றி சொல்லு. when a company is planning database for say Oracle இருக்காங்க, they are doing HMS ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அவங்க Oracle இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது definitely they would have pipeline for the roadmap for AI data science இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது this legacy அந்த Oracle அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து may find some hindrance இருக்கும். அதுக்கு தான் we do use PostgreSDB. அந்த PostgreSDBன்றது open source தான். what ADP where ADP comes அப்படின்னா they are taking that open source PostgreSDB, on top of it they are adding the security layer, monitoring layer and integration layerலாம் அவங்க எடுத்து மானிட்டர் பண்ணி அந்த ஓப்பன் சோர்ஸை ஒரு ப்ராடக்டைஸ் பண்ணி நம்மக்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷனாக கொடுக்குறாங்க. அது பண்ணும்போது you can simply migrate from Oracle to Postgres or any other database to Postgres when you are planning for big data science and AI kind of roadmap. இது எங்கே பொசிஷன் பண்ணலாம்னா any government entities, any hospitals, எனி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கம்ப்ளைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபார் சே நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று எடுத்தோம். எப்படின்னா அவங்க ஆரக்கில் தான் இருந்தாங்க, ஆனால் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னு வரும்போது ஆரக்கில் தான் ஒத்துக்கல. ஸோ வாட் தே பிளான்னா வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் கம்ப்ளைண்ட் பேஸ்ட் டிபி வேணுன்றதுனால தே கேம் டு ஏடிபி போஸ்டர்ஸ். தென் வி டன் அ ப்ராஜெக்ட் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் ஹிட் ஆகுதோ, இப்போ எங்கே வருதோ, இல்லை ஜிடிபிஆர் எங்கே வருதோ. இஸ் காஸ்ட் அ ஃபேக்டர்? ஆரக்கிள் காஸ்ட் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும், இடிபி கேன் பி சீப்பர், way more cost lesser than other DBs. ஒரு நெப்டியூன் டிபி இல்லைனா AWS போகிறாங்க, இல்லைனா வேற எங்கேயா க்ளவுடுக்கு போகிறாங்க, அஷூரில் ஒரு ஃபேப்ரிக் மாதிரி போகிறாங்க அப்படின்னா அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ADP இஸ் காஸ்ட் லெஸர். ஏன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் எடுத்து பண்ணி ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணி கொடுத்ததால அது கம்மி. சேம் சொல்யூஷன் we are offering where they go for enterprise level class products இருக்கும்போது ADP is cost effective than enterprise class products. ஸோ ஏஐ விஷயம் சொன்னாங்களே, ஏஐ சொல்லும்போது வெக்டார் டிபி வந்து இது மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் போஸ்ட்கிரேஸ், மற்றதெல்லாம் வெக்டார் சப்போர்ட் பண்ணாது. அதனால தான் ஏஐக்கு போகும் போஸ்ட்கிரேஸ். அது முக்கியமான பாயிண்ட் ஏஐக்கு போஸ்ட்கிரேஸ் போகிறது. ஆமாம். So whenever when they are planning a large deployment of AI solution, எம்பெட் இன்ஸ்டான்ஸ் பண்ணும்போது மற்ற டிபிலாம் சப்போர்ட் பண்ணாது. தனியாக நம்ம ப்ரோமோவோ அது போஸ்ட்கிரேஸ் இருந்ததுன்னா மொத்தமாக இதிலே பண்ணிடலாம். ஓகே. So that is another important point. Whenever large AI deployments இருக்கும்போது generally people are migrating to Postgres environment rather than SQL or a Oracle based environment. So that completes our cloud services activity. Moving on, we are why customer come to cloud நம்ம கிட்ட அப்படின்னா any customer can directly go with AWS or Azure using the credit card and they can do implementation monitor. where நம்ம part வருதுன்னா benefits we are giving we are customer have when they are in businesses. ஒரு கோடி பேர் AWS யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு கோடி பேருக்கும் AWS ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவான். பட் யூ ஆர் அ பிஸ்னஸ், யூ ஹேவ் சம் ப்ரிவிலேஜஸ். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ கம் டு த்ரூ அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடல் வேர் Amvion அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கம்ஸ். இப்போது ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கோ இல்லைனா கிரியேட் பண்ண நினச்சாங்கன்னா அவங்க நம்மக்கிட்ட வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணித்தாங்கன்னு கேட்கணும், இல்லை நம்ம கேட்க வைக்கணும். ஸோ தட் நம்ம AWS மூலமாக அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி தருவோம், இல்லை Azure மூலமாக கிரியேட் பண்ணி தருவோம். They will get support, financial benefits, technology benefits and then maintenance supply maintenance நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே அவங்க டேரெக்டாக பணம் கிடைக்காது. ஏன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பணம் கிடைக்காது, ஸோ எங்கள் மூலம் வந்து கிடைக்கின்ற மாதிரி சொல்லணும். அண்ட் தென் we will manage from consulting, solution planning, implementation பண்ணி migration activity பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு we are able to do with our cloud services. We have to necessarily ask, if someone says we are already on the cloud, யார் மூலமாக இருக்கீங்க? Are you with which cloud are you in? யார் மூலமாக? you will be surprised, a lot of companies will say நாங்கள் டைரெக்டாக பில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டைரெக்டாக அவங்க கிட்டே டைரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாலே it is an opportunity. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி we'll give you these advantages. I'll manage it better, make sure that you don't get spiked invoices suddenly, will secure it better, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம். So that completes the cloud services part.